नमस्कार जय जगन्नाथ मु देवाशीष आपण मानक स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल रे। आज आम ओटीटी रो गोटे चैप्टर पढ़ा कवर करवा है। फास्ट चैप्टर आज कवर करवा जो मैंने आग को ओटीटी देवे कि सीटीटी कि ओएसएसटीटी देवे कि बीडी कर सीटी कर लाभवान हो पार। क्वेश्चन आंसर 30 कि 34 आम आज आलोचना करवा। टॉपिक ना रही अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड है। ताले चलतु डेरी नक क्वेश्चन आंसर आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन रहा हर्लक मतरे आद्य बाल्यावस्था समयसीमा केते है। हर्लक मतरे आद्य बाल्यावस्था बयस समय सीमा केते। ऑप्शन ए 2 ରୁ 6 वर्ष, ऑप्शन बी 6 ରୁ 10 वर्ष, ऑप्शन सी 2 ରୁ 10 वर्ष, ऑप्शन डी 0 ରୁ 6 वर्ष। यार आंसर कौन हम ना ऑप्शन ए 2 ରୁ 6 वर्ष। हर्लक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा 2 ରୁ 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 क्यों उक्ति विकास नियम को बुझाऊँगी। विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाए। विकास समाज कैंद्रिक अटे। विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया। कौटा हम ना 2 नंबर हम सी विकासटा हूँ गोटे कौन ना धारावाहिक प्रक्रिया। विकास केतेबेले बंद हेबनी, विकास केतेबेले रुहेनी। विकास सब बेले जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत पिलार विकासटी आमर विकास होउथाय हैला। तापर आसला आमर क्वेश्चन नंबर 3 पेडागोजी काहाकू कहा जाए। शिक्षण संबंधी विज्ञान, शिक्षा योजना संपर्कीय विज्ञान, शिक्षा दान संबंधी विज्ञान ना शैक्षिक परीक्षण विज्ञान। कौन ना पेडागोजी आम क्या कहवा ना शिक्षा दान संबंधी विज्ञान को आम कौन कहवा ना पेडागोजी कहवा है। शिक्षा दान संबंधी विज्ञान को आम कौन कहवा ना पेडागोजी आम कहवा है। क्वेश्चन नंबर 4 निम्नस्थ कौन क्वेश्चन नंबर 4 कौन हम ना निम्नस्थ उक्ति मानक मध्यरु केउंटे ठीक। उच्चता और ओजनर वृद्धि विकास को बुझाई थाए। बी वृद्धि विकास उपर निर्भर करे। सी वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास गुणात्मक। डी विकास परिपक्वन बंद हुए। यहाँ कौन हम ना कौन हम 4 नंबरटा 4 नंबरटा हम कौन ना वृद्धि परिमाणात्मक मात्र विकास हूँ कौन ना गुणात्मक। वृद्धिटा सब परिमाणात्मक रहिबो, विकासटा सब हूँ गुणात्मक। 5 नंबर क्वेश्चन कौन 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को केउं अवस्था कहा जाए। 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को केउं अवस्था कहा जाए। कैशोर अवस्था, प्रांत बाल्यावस्था, आद्य परिणत अवस्था ना प्राक कैशोरावस्था। यहाँ हम कौन ना कैशोरावस्था। 12 ରୁ 14 वर्ष बयस को आमर कैशोरावस्था कहा जाए है। 5टा क्वेश्चन सरला। तापर आसला आमर कौन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 शिशु शरीर परिमाणात्मक उन्नति को कौन कहा जाए। शिशु शरीर परिमाणात्मक उन्नति को कौन कहा जाए ना शारीरिक अभिवृद्धि कहा जाए है। तापर 7 नंबर 5 वर्ष बयस बेलू को शिशु प्राय केतोटी शब्द शिखि थाए। 5 वर्ष बयस बेलू शिशु केतोटी शब्द शिखि थाए कि 5 वर्ष बयस बेलू शिशु आमर केतोटी शब्द शिखि थाए 2200, 2300, 2400 ना 2500 ना 5 वर्ष बयस बेलू शिशु आमर केतोटी शब्द शिखि थाए ना 2200टी शब्द शिखि थाए है। तापरे जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए। जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को आमर कौन कहा जाए आद्य बाल्यावस्था ना शैशव अवस्था ना प्रांत बाल्यावस्था ना प्राक कैशोरावस्था। कौन कहा जाए 8 नंबर कह 8 नंबरटा हम कौन ना शैशव अवस्था। जन्म रू 2 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए ना शैशव अवस्था। 9 नंबर प्राय केते वर्ष बयस हेले शिशु अस्पष्ट और खंडित भाव में केतक कथा कहि पारे। वर्षे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। प्राय केते वर्ष बयस बेले शिशु अस्पष्ट और खंडित भाव में केतक कथा कहि पारे। 9 नंबरटा हम कौन सी 3 वर्ष है। प्राय 3 वर्ष बयस बेलू शिशु अस्पष्ट और खंडित भाव में केतोटी कथा कहि पारे। तापर आसला 10 नंबर केउं अवस्था शिशु विभिन्न उपाय वस्तुर वर्गीकरण करि पारे।
ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ନା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା? କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଆନ୍ସର କୁହ। ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା 10 ନମ୍ବର ସି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ। ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ, ଜନ୍ମର 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ, ନା 6 ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ, 10 ବା 12 ରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ। ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ବୟସକୁ କୁହାଯାଏ? ନା 6 ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ, ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 12 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ସହନ ଶକ୍ତି, ଭାବ ପ୍ରକାଶନ ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି? କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ଏଇଟା କ'ଣ ନା ସି ହେବ। ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଉପାଦାନ। ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର। ହେଲା। 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି? ନା ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ନା ବିକାଶ କୁହାଯାଏ, ନା ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନା ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ନା ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆମର କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତାପରେ 14 ନମ୍ବର, 6 ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ସାନରୁ ବଡ଼ ହେବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇଟା ବି କ'ଣ ନା ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କିନ୍ତୁ ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ନା। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ନା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା? 10 ବା 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ ବୟସକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ, 17 ନମ୍ବରଟା, ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ମାନସିକ, ନା ଶାରୀରିକ, ନା ବୌଦ୍ଧିକ, ନା ଆବେଗିକ? ପିଲାଟିର ଶରୀରର ଓଜନ ବଢ଼ିବାଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇଥାଏ। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 18 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ କି? ବୃଦ୍ଧି, ନା ବିକାଶ, ନା ପରିପକ୍ୱତା, ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କହିଲ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ସେଇଟା କ'ଣ? ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିକାଶ କୁହାଯାଏ। ହେଲା। ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବା। ହେଲା। ଯଦି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷମତାର ଉନ୍ନତି ଘଟିବାକୁ ଆମେ ବିକାଶ ବୋଲି କହିବା। ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ? ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱତା, ବୃଦ୍ଧି? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର କ'ଣ ବୃଦ୍ଧି। ହେଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର, ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା କି? ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହେଲା। ବିକାଶଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ବିକାଶ କେତେବେଳେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ନୁହଁ, କି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୁଇଟା ଯାକ ବି ହେବନି। ବିକାଶ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଗୁଣାତ୍ମକ। ହେଲା। ବୃଦ୍ଧିଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ପରିମାଣାତ୍ମକ। ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 21 ନମ୍ବର। 21 ନମ୍ବର କୁଆଡ଼େ ଗଲା?
କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ? ଏଇଠି ଅଛି 21। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି, କଥା ନ କହିପାରି କାନ୍ଦିବା, ଖଟ ଓ କାନ୍ଥ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା। କେଉଁଟା? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ବୃଦ୍ଧି କେଉଁଟା? ନା ଶରୀରର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା 22 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ? ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ନା। ଶରୀର ଗଠନ ବି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 23 ନମ୍ବର। ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ? ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଉଭୟ ବି? କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା? ଶରୀର ବୃଦ୍ଧିଟି ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି, ତ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ନା ବିକାଶ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ନା ବିକାଶ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 24 ନମ୍ବର। 24 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଲା? ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନୁହେଁ। ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ନିୟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ବିକାଶର ନିୟମ କେଉଁଟା ହେବ କି? ନା ବିକାଶଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ? ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ? ନା ବିକାଶଟା ସବୁବେଳେ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିର 25 ନମ୍ବର। ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କେଉଁ ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ବଂଶଗତ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ କି? ବ୍ୟକ୍ତିର ବୃତ୍ତିଗତ ନିପୁଣତା କେଉଁ ନିୟମ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ନା ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା। 26 ନମ୍ବର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ, ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଭେଦ, ଲିଖନ ଶୈଳୀ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? 26 ନମ୍ବର ଆଉଥରେ ଦେଖ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କାହାର ଜଲ୍ଦି ହେବ, କାହାର ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ହେବ। ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରଭେଦ ବି ଏଇଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ରହିବ। ଲିଖନ ଶୈଳୀ ଏଇଟା ବି ରହିବ। ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ 26 ନମ୍ବରଟା? ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ। କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦ ହେଲା ରହିବ। କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶର ବେଗ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ? ଶୈଶବାବସ୍ଥା, ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା ନା ପ୍ରୌଢ଼ାବସ୍ଥା? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିକାଶର ବେଗ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ କି? ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ? ନା ବିକାଶର ବେଗଟା ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା 26 ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଟା ଭୁଲ କହିଦେଇଛି। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭେଦର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା, ଏଇଟା ପଛରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେବି ହେଲା। ନହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ପଛରେ କହିଦେବି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ? 28 ନମ୍ବର ରହିଲା। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ, ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ, କୈଶୋରାବସ୍ଥାରୁ ନା ପରିଣତ ଅବସ୍ଥାରୁ? ଏଇଟା 28 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ। ଶିଶୁର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ କେଉଁଠୁ? ନା ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ମାନେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ତା'ର କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ 29 ନମ୍ବର। ଶିଶୁ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ କି? ନା ଏଇଟା ହେବ ଆମର ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା ହେଲା। ଶିଶୁ ତା'ର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ନା ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ହେଲା। ଦେଖ 30 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖ
କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କି ଲାଭ ହୁଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? 30 ନମ୍ବରଟା କ'ଣ ହେବ? 30 ନମ୍ବରଟା ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଏବଂ ନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର 31 ନମ୍ବର। 31 ନମ୍ବର କୁଆଡ଼େ ଗଲାରେ? 31 ନମ୍ବର, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖ, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ? ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହେଲା, କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହେଲା, 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ, ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା। ଅପସନ୍ ବି, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନୂତନତା। ସି, କର୍ମକୁଶଳତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଡି, ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ? ଦେଖ ଆଉଥରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ନା ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ? କହିଲ। ତ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟା ହେବ। ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ଏଇଟା। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତିନିଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ନୂତନତା, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ବିକାଶର ଉଦାହରଣ। କର୍ମକୁଶଳତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ବି ବିକାଶର ଉଦାହରଣ। ଉନ୍ନତିଶୀଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଇଟା ବି ବିକାଶର ଉଦାହରଣ। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ 33 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ? ଟାଇପ୍ କରିବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କହିଲ? ତ ଏ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ସବୁ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ। ତାପରେ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 34 ନମ୍ବର, ଜୀବନରେ କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ଜୀବନର କେତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରଥମ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ନା ପ୍ରଥମ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ? ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ। ହେଲା, ଶିଶୁର ଅଧିକାଂଶ ଗୁଣର ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର 34ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲା, CDPର ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିର, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ସବୁତକ ଟପିକ୍ ପୁରା କଭର୍ କରିବା ଏବଂ ପୁରା OTTରେ ଯାହା ସବୁ ଆସୁଛି ଆମର ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ପୁରା ତାର ସିଲାବସ୍ ଆମେ କଭର୍ କରିବା। ହେଲା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।